예, 안녕하십니까. 이번 시간에 NBC 뉴스에서 기사를 하나 골라봤는데요. 조금 밑으로 내려가서 US 뉴스 쪽에서 politics 해가지고 여기입니다. 예. Trump faces a hurdle in banning mail-in voting, his own Republican Party. 이런 제목인데요. 그래서 보면 트럼프가 지금 직면했는데 hurdle, 이 장애물에 직면했습니다. In banning mail-in voting, 이 우편 투표를 금지하는 데 있어서 우편 투표를 금지하고 싶은데요. 근데 장애물에 부딪혔는데 그게 누구냐면 장애물이 바로 his own Republican, 트럼프 자신의 공화당이 반대한다는 거죠. Voter turnout by mail exceeded 30% in at least 14 states. Voter turnout, 그 유권자 투표율을 나타내죠. 투표율. 전체를 투표율을 해도 될 겁니다. 우편에 의한 투표율이 30%가 넘었다는 겁니다. 최소한 14개 주에서 우편 투표 점유율이 30%가 넘었다. NDC 14개 주와 하고 그다음 워싱턴 DC에서요. 그다음에 다음 두 번째 문장입니다. Trump won half of them. 트럼프가 그들 중에 절반에서 승리했다는 겁니다. Most of which, 그들 중에 대부분은 have Republican governors or Secretary of State, 그 공화당 주지사를 가지고 있거나 아니면요 국무장관. 이 주의 국무장관은 외교를 하는 게 아니고 연방정부의 국무장관은 외교를 하지만 주의 국무장관은 overseeing election, 선거를 주로 주재합니다. 선거를 주재 또는 감독하는 게 국무장관의 그 임무입니다. 관련 비디오 2분 03초짜리 비디오를 한번 보시겠습니다. Voting. Tonight, President Trump is promising to lead a movement revamping the nation's election system by doing away with mail-in voting. Mail-in ballots are corrupt. Mail-in ballots are what you... Tonight, President Trump is promising to lead a movement revamping the nation's election system by doing away with mail-in voting. Mail-in ballots are corrupt. Mail-in ballots, you can never have a real democracy with mail-in ballots. Despite no evidence of widespread voter fraud, the president says he'll sign an executive order ahead of next year's midterm elections. But that would likely face legal challenges. The Constitution gives states the power to oversee elections, not the federal government. Can the president actually do this? This is unconstitutional, first, because the Constitution doesn't allow for the president to just willy-nilly take things over. Second, the states are not agents of the federal government. Trump says he spoke about the issue Friday with Russian President Putin. Vladimir Putin, smart guy, said you can't have an honest election with mail-in voting. The president has often railed against the practice. We're the only country in the world, I believe, I may be wrong, but just about the only country in the world that uses it. He is wrong. Switzerland, Germany, Greece, the UK, and Austria are among the 34 countries that allow some form of mail-in voting. It all comes amid new protests over the president's federal takeover of Washington, D.C.'s police department and his deployment of the National Guard. All I want is security for our people. Now, more Republican-led states, including Mississippi, West Virginia, South Carolina, and Ohio, are sending hundreds of new troops. What doesn't make sense? The numbers on the ground in the district don't support 1,000 people from other states coming to Washington, D.C. And Gabe joins us now live here at the White House. Gabe, you're learning more about who federal agents are targeting in this operation? That's right, Tom. According to the White House, about 40% of those arrested by federal agents have been undocumented immigrants. The top categories include drugs and weapons charges. Now, National Guard troops have not been making arrests, but the White House now says that they may be armed to protect federal buildings. All right, Gabe, great to see you here. 네, 오케이, 거기까지. There's good news tonight. So often the good... 점검을 본문으로 바로 들어가 보겠습니다. President Donald Trump says, 트럼프가 늘 주장을 하는데 he wants to do away with가 이제 그 eliminate, 제거한다는 걸 말하죠. 자기가요 제거하기를 원한다. mail-in ballots, 우편 투표를 없애버리기를 원한다라고 늘 이야기하고 있습니다. Those inside his own fiercely loyal political party, 정당이요, 정당, political party, 정당, 그 충성스러운
그 자신의 아주 격렬하게 충성스러운 정당 안에 있는 사람들, 즉 공화당 안에 있는 사람들이 on so sure 그렇게 확신하고 있지 못하다. That's a good idea. 그것이 좋은 아이디어라고, 우편투표 없애는 것이 좋은 아이디어라고 그 정도로 트럼프가 생각하는 만큼 그 정도로 확신하고 있지 못합니다. Earlier this month, 이번 달 초에 Trump continued his long-running criticism. 트럼프 대통령이 그 오랫동안 견지해온 비난을 계속했다는 거죠. Voting by mail, 우편투표에 대해서요. Falsely claiming, 잘못 주장하면서 The United States is the only country, 미국이 유일한 국가야 that allows such a method, 이런 방법을 허용하는 유일한 국가야. And calling the practice corrupt, 그리고 이 관행을 무엇이라고 불렀냐면 부패한 관행이라고 불렀습니다. Your election was rigged. 당신의 선거가요, 그 위조되었다는 거, 선거가 부정선거가 된 겁니다. rigged는 부정선거가 되는 거요. 선거 조작됐다라고 할 수도 있고, 당신의 선거가 조작된 거야. 왜냐하면 you have mail-in voting. 여러분들이 우편 투표를 가지고 있기 때문에. Trump quoting advice, 그 advice를 인용하면서 quote 인용하는 거죠. He said he received from Russian President Vladimir Putin. 트럼프 말에 따르면 자기가 받았다는 겁니다. 러시아 대통령 블라디미르 푸틴에서 받은 그런 어드바이스를 인용하면서 Trump said 말했습니다. In a recent interview, 최근 인터뷰에서 with Fox News와 인터뷰에서 이렇게 말한 겁니다. 그 선거가 조작되었다. 왜냐하면 우편 투표가 있었기 때문에. 그러니까 지난번 대선이요, 2020년에 자기가 당선됐지만 위조되었다는 거죠. It's impossible to have mail-in voting and have honest elections. A와 B를 동시에 갖는 건 불가능하다는 거죠. 우편 투표를 갖고 그 다음에 동시에 아주 정직한 선거를 갖는 것은 불가능하다. 두 개가 양립될 수 없다, 이 말이겠죠. In social media posts this month, 이번 달에 올린 그 여러 건의 소셜 미디어 글에서 including one late Saturday, 토요일 날 늦은 시간에 올린 그 글을 포함해서 Trump indicated, 트럼프가 다음 같은 점을 시사했는데요. He could act unilaterally, 독자적으로 일방적으로 조치를 취할 수도 있다는 겁니다. And abolish, 그리고 폐지할 수 있어요. Mail-in balloting, 우편 투표를요. Through an executive order, 행정명령을 통해서 ahead of the 2026 midterms, 중간선거를 말하죠. midterm elections, 중간선거, 내년 중간선거를 앞두고 행정명령을 통해서 이 우편 투표를 없애버릴 수도 있다는 거죠. It's a method of voting that, 그것은 투표 방법이다. 이 우편 투표가 투표 방법인데 that accounted for 30% of all votes cast during the 2024 general election. 30%를 차지하다. 우편 투표가 30%를 차지했다는 겁니다. 모든 표에 이거 cast, 여기서 과거분사로 던져진, 그러니까 행사된 모든 투표의 30%를 차지했습니다. 우편 투표가 2024년 본선에서, 저널 일렉션은 본선이라고 할 수밖에 없네요. 그러니까 2024년 선거는 대통령을 뽑는 게 아니고 상원의원 3분의 1 뽑고 하원의원 전체 다 뽑고 그다음에 주지사도 일부 뽑고 그런 선거인데요. 하여튼 2020년 본선거에서 그 기간 동안에 U.S. Election Assistance Commission, 미국의 이런 커미션에 따르면 여기는요, independent, 독립적이고 그 다음에 초당적인 정부 단체입니다. Voter turnout by mail exceeded 30%. 이 우표에 의한 투표율이 30%를 넘어선 거죠. 넘다. In at least 14 states and the District of Columbia, 14개 주 플러스 워싱턴 DC에서 according to the most recent data available, 이용 가능한 가장 최근의 데이터에 따르면 Trump won half of those states. 트럼프가 그 주들의 절반을 이겼습니다. Most of which, 그 주들 중에 대부분은 have Republican governors, 공화당 주지사 또는 국무장관을 가지고 있는데, 이 국무장관이야말로 선거를 감독하는 사람들이다 이거죠. 선거를 oversee, 주재한다 또는 감독한다 이거죠. Others, 다른 주들이요. 예를 들면 애리조나와 미시간 같은 데 have Democrats, 민주당 사람들을 가지고 있는데 overseeing election, 선거를 주재하는 민주당 사람들을 가지고 있는데 but a major electoral battleground, 그러나 아주 중요한 선거의 그런 battleground, 전쟁터다 라는 말은 여기가요, swing states라고도 하고
스윙 스테이트는 주로 이제 아이오와와 뉴햄셔 쪽을 이제 스윙 스테이트 전형적인. 그런데 그래서 스윙 스테이트나 배틀그라운드 스테이트나 똑같습니다. 왔다리 갔다리 하는 주들이요. 스윙 스테이트 그네처럼 왔다리 갔다리 한다. 그 다음에 배틀그라운드 스테이트 매 선거마다 아주 치열한 전투를 벌여야 되는. 그래서 이 애리조나와 미시간이 지금 민주당 사람들이 민주당이 우세를 나타내고 있지만 그 주 차원에서는 그러나 이거요. 아주 중요한 그런 경합주다 이거죠. 우리가 경합주라고 해석을 하죠. 스윙 스테이트 배틀그라운드 중요한 경합주라는 겁니다. 애리조나와 미시간도. 그다음에 my view on vote by mail is 우편 투표에 대한 나의 견해는 뭐냐 하면 I think 내 생각에는 it should be permissible. 그것이 허가될 수 있는 것이다. 허가될 수 있는 것이어야 된다. 라고 미시간 스테이트 하우스 머저리티 리더 미시간주의 하우스 머저리티 리더 하니까 하원 다수당 원내대표입니다. 다수당 원내대표 브라이언 포스튜머스가 말했는데 리퍼블리칸 공화당이고요. 그 인도스 트럼프 last year 작년에 트럼프를 지지했어요. said in an interview with NBC News와 인터뷰에서 작년에 트럼프를 지지했던 공화당 하원 이 사람이 이거요. 이 우편 투표가요 should be permissible 허가될 수 있어야 된다는 거죠. But I also believe 또한 내가 믿는 건 뭐냐면 currently 현재 the way it exists 그것이 존재하는 방식대로 본다면 그것이 존재하는 방식대로요. Specifically in Michigan 구체적으로 이제 특별히 뭐 미시간 주에서요. 그러니까 이 말은 뭐냐면요. 지금 현재 우편 투표가 지금 시행되는 방식을 말하고 있는 거죠. 존재하는 방식이랑 시행되고 있는 방식에 따르면 현재 우편 투표 방식은요. is the highest risk for fraud. 이 fraud를 이 사기 또는 뭐 부정을 위한 가장 높은 리스크를 가지고 있다는 가장 높은 리스크다. 엄청나게 이 부정의 그 위험이 많다 이거죠. Posthumus perspective was echoed. 이 사람의 견해가 누구에 의해서 반영되었다 이건데 누가 또 똑같이 말을 하더라 이거죠. echo 하니까 by nearly a dozen other GOP officials. 거의 6명의 다른 GOP 관리들 across the country 미국 전역에 걸쳐서 who sympathize with Trump's grievances 이 사람들이요 동조합니다. 트럼프 대통령의 grievances 불만에 대해서요 동의를 표해요. 그리고 agreed 그리고 합의 뭐 다음 같은 사실에 합의를 해요. 동의를 해요. Changes to mail-in ballots are necessary. 우편 투표에 대한 변화들이 필요하다라는 점에 대해서 동의를 합니다. But they question, 그러나 그들은 의문을 제기하는데 whether Mr. Trump could or should legally enact a ban. 아까 비디오에서 나왔지만은 트럼프 대통령이 법적으로요 이 금지를 제정할 수 있는지 이거요 우편 투표를 금지할 수 있는 법을 연방 정부에서 제정할 수 있느냐 이거죠. could 할 수 있느냐 또는 해야 하느냐. 그것에 대해서 의문이다 이겁니다. Some also worry 또한 일부 공화당 사람들은 또한 무엇을 걱정하느냐면 a ban could create issues. 이 금지가요 이슈를 만들어낼 수 있어요. For members of the military. 군인들한테 이슈가 될 수 있습니다. Who vote overseas. 군인들은 해외에서 투표를 하죠. 그래서 그 사람들은 문제가 되는 거죠. 다음에 for Republican candidate 그리고 공화당 후보들한테도 문제가 돼요. In states where voting by mail is popular. 우편 투표가 아주 인기 있는 그런 주에서 지금 출마하는 공화당 후보들한테도 이거 이슈가 될 수 있다는 겁니다. As Trump often does, 트럼프가 자주 그러는 것처럼 sometimes he overstates his case. 가끔은요, his case를 주장이라고 해석하셔야 돼요. 자신의 주장을 과장합니다. 폴 데임이 말하는 Chair of the Vermont Republican Party, 버몬트주의 공화당 대표인데요. I don't think anyone supports a complete elimination. 나는요, 누구라도 완전한 제거, 이 시스템의 완전한 제거를 지지한다라고 생각하지 않습니다. 지지하는 거예요. That would disenfranchise men and women overseas. 그것이 만약 시행된다면 우편 투표를 없애버리는 것은 만약에 시행된다면 그래서 가정법 정사를 썼죠. 한다면 disenfranchise라는 것은 선거권을 박탈한다는 말입니다. 뭐 거의 전문 용어라고 할 수 있는데 선거권을 박탈하는 것을 disenfranchise라고 합니다. 이 해외에 있는 남녀 군인들만이 민간인들도
그 사람들의 선거권을 박탈하게 될 거라는 겁니다. I'm sure that's not his intention. 나는 확신하는데 그것이 트럼프 대통령의 의도는 아닐 거다요. 왜냐? 군인을 굉장히 존중하는 사람이잖아요. 그런데 왜 군인들의 선거권을 박탈하겠냐 이거죠. An executive order? I don't know. 행정명령? 글쎄요. The Vermont heavily supported Democratic presidential nominee Kamala Harris last year. 버먼트가요 엄청나게 이제 뭐 거의 일방적으로 지지를 했죠. 버먼트가요 굉장히 학력 수준이 높기 때문에 당연히 민주당을 지지하는 사람이 많습니다. 고학력자에다가 소득 수준이 굉장히 높아서 민주당 대선 후보 카말라 해리스를 작년에 엄청나게 큰 차이로 말하자면 지지를 했지만 more voters there backed Trump in 2024 than 그러나 더 많은 유권자들이 트럼프를 지지했습니다. 2024년에 than in his previous two White House speech. 트럼프 대통령이 그 이전에 두 번의 백악관을 차지하기 위한 그런 경쟁에서 원래 비즈는 입찰이란 말이죠. 그러니까 2016년 선거와 2020년 선거 두 번보다요 조금 더 버먼트 주에서 트럼프가 표를 더 많이 받았다는 겁니다. And the state is one of just 8 states. 그리고 버먼트는요 불과 8개 주 중에 하나입니다. 8개 주가 automatically sends a mail ballot. 다음에 이렇게 단수로 받았어요. 이것은요 단수로 받는 것은 좋지 않습니다. 이런 경우에 복수동사를 쓰는 게 좋습니다. 이건 하나의 논쟁거리가 될 수 있는데요. 이 that을요, 이 관계대명사를 무엇을 선행사를 하느냐. 이때 one을 선행사로 할 있고 8 states를 선행사로 할 수도 있습니다. 근데 논리적으로 많은 문법학자들이 말하는 것은 이런 경우에 이것을 선행사로 하는 게 좋다는 겁니다. 뭐뭐한 8개들 중에 하나. 그렇게 하는 게 더 논리적이라는 겁니다. 뭐뭐한 주들 중에 하나. 근데 그 하나가 뭐뭐 하는 것보다는 지금 내용으로도 그렇고 이 8개 주가 전부 다 이렇게 한다 이거죠. 그래서 send 복수동사로 바꾸는 게 합당하고요. 8개 주가 자동으로 보냅니다. mail ballot 우편 투표를 to all qualified voters. 이게 좀 문제예요. 이게 무슨 말이냐면요. 이 8개 주는요. 투표 용지를 보내는데 모든 그런 자격 있는 그 유권자한테 선거권 있는 모든 유권자한테 우편 투표를 하든 안 하든 우편 투표 용지를 무조건 보내요. 용지를 보내면 문제가 뭐가 되냐면 두 가지 문제. 첫 번째는요. 예산이 엄청나게 낭비되는 거죠. 예를 들어 투표율이 30%라도 우편 투표율이 나머지 70%는 그 종이 버리는 거잖아요. 두 번째는요. 그만큼 부정의 요인이 발생하는 겁니다. 그거요. 뭔가 돌아가신 분 대신에 뭐 투표해버린다든가 그 투표용지가 오니까 돌아가신 분이 그냥 생으로는 투표장에 못 가는데 우편 용지가 오니까 뭔가 방법이 있을 거 아니에요. 하여튼 부정의 요인이 더 생기는 겁니다. That's where them says 그것이 다음과 같은 분야다. 이거죠. That's an area라는 선행사가 생략된 거죠. 그것이 다음과 같은 분야인데 where 그 분야에서 them says 이 양반 주장에 따르면 칸마이도 되고요. Improvement could be made. 개선이 가능한 in his state 자신의 주에서 and others heavily reliant on mail-in ballots. 그리고 다른 주들 그 주들이 heavily reliant on 아주 엄청나게 많이 의존하는 우편 투표에 대단히 많이 의존하는 그런 주에서 개선될 수 있는 점이다 이거죠. A ballot goes out to every address. 이 투표용지가요 모든 주소한테로 가는 겁니다. Not every person. 모든 그 개인한테 가는 게 아니고 주소지로 가요. There may or may not be a person. 그런데 이사가 버린 사람도 있고요. 그래서 다음 같은 사람이 있을 수도 있고 없을 수도 있다는 겁니다. May or may not be a person who lives at that address. 그 주소에 사는 사람이 있을 수도 있고 없을 수도 있죠. We need to have a clean list. 그래서 우리가 깨끗한 리스트를 필요로 한다는 거죠. In Michigan, Posthumous has proposed amending. 미시간주에서 이 양반이 propose 다음에 ing 오죠. 뭐뭐 하는 것을 제안했는데 수정하는 거예요. The state constitution. 주 헌법을 미시간주 헌법을 수정하기를 개정하는 것, 수정 또는 개정하는 것을 제안했습니다. To require proof of citizenship to register to vote. 이거 시민권 증명을 말하자면 이제 뭐 신분증이죠. 신분증을 요구하기 위한 뭐 하기 위해서 신분증이 있어야 되냐면 to register to vote. 투표를 하기 위해서 등록하는 거죠. 우리는 등록하지 않습니다. 그냥 가만히 앉아있으면 동사무소 다 보내주면 그냥
그 서류 안 가져가도 되죠. 번호 외우고 번호 들고 가지 않아도 됩니다. 그냥 주민등록증만 갖다 들이밀면 끝나지요. 하여튼 그런데 미국은 선거 투표할 것을 미리 등록해야 되잖아요. 등록하려면 신분증을 요구하자 이거죠. And a photo ID to cast a ballot. 그리고 투표표를 던지기 위해서, 즉 투표하기 위해서는 사진이 붙어있는 신분증을 요구하자. 그렇게 하기 위해서 헌법을 바꿔야 되겠다는 겁니다. 주 헌법을요. We shouldn't just go off and get rid of voting by mail. 우리가 그냥 go off, 그냥 밖으로 나가가지고 go off가 그냥 밖으로 나가가지고 우편 투표를 이거 get rid of, 제거할 수는 없다는 겁니다. 우리가요. 그냥 다짜고짜 제거할 수는 없어요. We need to buckle down and secure. buckle down이요. 예를 들면 우리가 그 롤러코스터 그런 거 놀이터에 가서 타려면 buckle down 해야죠. 버클을 채워야 됩니다. 그래서 준비를 해야 된다는 이 말이죠. And secure the weakness and vulnerability in it. 그리고 그걸 확보해야 돼요. 그것에서 이 제도에 있어서 현행 제도에 있어서의 그런 weakness, 약점, 그다음에 vulnerability, 취약점, 약점, 취약점들을 확보해야 됩니다. I've always been a proponent. 난 항상 제한자 이어왔다요. 제한자. 어떤 제한자냐면 it should be easy to vote and hard to cheat. 그 투표하기가요. 근데 이시 가짜주어입니다. 그것은 가짜주어로 보면 안 되고 it should be easy to vote. 투표가 it should be easy. 가짜주어로 봐도 되겠네요. 가짜주어. 그것이 쉬워야 된다는 겁니다. To vote, 투표하는 게 쉬워야 돼요. And hard, 그리고 어려워야 돼요. 뭐가? To cheat, 속이는 거. 부정행위를 하는 것은 어렵고 투표하는 것은 쉽고요. 그렇게 해야 된다라고 내가 계속 주장을 해왔다 이 말이죠. As long as our vote by mail systems are secure, 뭐만은 한 조건질이죠. 우리의 우편 투표 제도가 안전해지는 한, then 그러면 the access to the ballot box, 투표에 대한 이 접근이, 투표소에 대한 접근이 that it allows for, 이 우편 투표가 허용하는 이 투표소로의 접근이 is a good thing, 좋은 거다 이거죠. 우편 투표가 좀 안전하게 그렇게 개선이 되면, 그러면 이 우편 투표가 허용하는 그런 방식의 밸럿 박스가요, 투표함으로의 접근이 좋다 이거죠. 짐 른스타드는 미시건 스테이트 세네터, 미시건주 상원 의원인데, who also served as the state's GOP chair. 그리고 이 양반이 동시에 공화당 쪽, 이 미시건주의 공화당의 대표로 근무를 하고 있는데, 뭐라고 그러냐면 he hadn't drilled down into administration posts. 이거 자세히 들여다보지 않았다는 거죠. 이거 트럼프 대통령이 이 소셜 미디어에 올린 글들을요, 자세히 들여다보지 않았다는 겁니다. drill down into는요, 이거 아주 철저하게 파고들어보지 않았다는 겁니다. 아주 트럼프 제대로 안 읽어봤다는 거죠. unvoting by mail, 우편 투표에 관해서요. 그러나 자기 자신은 뭐라고 생각하느냐 하면 the president's push broadly, 전반적으로 보자면 트럼프 대통령의 노력이 is legitimate, 합법적이다 이거죠. 왜? You have a lot more potential for fraud. 여러분들은요, 이 사기치는 거, 부정에 대한 훨씬 더 많은 잠재력을 가지고 있어요. 더 많은 가능성이 있다 이거죠. When you are not voting on election day. 여러분들이 선거일에 투표하지 않을 때에, 이게 훨씬 많은 그 잠재적인 이런 부정의 가능성이 있는 겁니다. 여러분들이 직접 직접 선거하지 않으면, 여러분들이 직접 선거하지 않고 우편 투표를 한다든가 그러면 리스크가 굉장히 많다는 거죠. 부정의 리스크가 많아요. That's the safest way to do it. 그래서 그것이 가장 안전한, 그것을 행하는 가장 안전한 방법이다. 즉 직접 투표하는 거예요. But if Trump were to sign an executive order, if 해가지고 과거가 나오면 현재를 가정하는 거죠. 직설법 과거가 아닙니다. 현재 가정이에요. 현재 가정. 그다음에 이게 조동사, 이게 본동사니까 사실상 were to sign 하면 이제 가까운 미래를 가정한다고 보면 되죠. 만약에 트럼프 대통령이 서명하려 한다면 executive order, 행정명령을 were to가 계획을 나타내니까 그 정신을 살려서
행정명령에 서명하려 한다면 banning mail-in voting, 우편투표를 금지시키는 행정명령에 서명하려 한다면 plenty of political and local issues would remain. 엄청나게 많은 정치 및 법적 이슈들이 남아있을 거다요. 그 해결해야 될 이슈가 많이 있을 거다 이거죠. The Constitution gives the right to each state to determine, 아까 비디오도 나왔지만 헌법은요, 미 연방 헌법은 그 right, 권리를 주는데 to each 각 주에게 줘요. To determine the times, places, and manner of House and Senate elections. 이 선거 시기, 장소, 그 다음에 방식을 결정하게끔 각 주에게 권리를 준다는 겁니다. 연방 차원이 연방에서 결정하는 게 아니고요. House and Senate elections, 하원과 상원 선거에 whether it can do this by executive order. 그래서 트럼프 대통령이 이러한 일을요, 이 헌법에서 주가하도록 되어 있는 이것을 행정명령 가지고 할 수 있느냐 없느냐, I don't know, 잘 모르겠다는 거죠. What the potential legal hurdles are to that, what the legal 잠재적인 그런 법적 장애물이요. What the potential are to that, 그것에 대해서 이러한 시도에 대해서 트럼프 대통령 시도에 대해서 어떠한 잠재적인 법적 장애물들이 있느냐 또는요, what the potential legal hurdles there are, 이런 경우는 there를 갖다 붙이는 것이 조금 더 이해하기 쉽습니다. There are to that. 이러한 트럼프 대통령 시도에 어떠한 허들들이 있는지 그것은 I don't know, 모르겠다는 겁니다. But I know, 그래서 내가 아는 것은 뭐냐면 by far the safest voting is, 아주 by far라는 것은 최상급을 강조할 때 쓰는 말입니다. 여기 최상급이 나오잖아요. 가장 안전한 투표 방법. 근데 최상급을 강조하고 싶으면 by far예요. 그러니까 압도적으로 그런 말입니다. 압도적으로 가장 안전한 투표 방법은 직접 투표다 이거죠. 그리고 신분증을 가지고 투표하는 거예요. The President and Congress can pass laws. 대통령하고 의회가 이 법을 통과시킬 수 있습니다. That will override those state level election laws. 그 기각시켜버리는 이 법들이 기각시켜버릴 거예요. 그 주 차원의 선거법을, 주 차원에서 주장하는 선거법을요, 기각시켜버릴 그런 법을 통과시킬 수 있습니다. But that would be a heavy political lift. 그래서 그것은 대단히 무거운 정치적인 리프트가 될 거다요. 리프트, 부담이라는 말이죠. 정치적인 아주 무거운 그런 부담스러운 행위가 될 거라면 들어 올리는 거니까. 체중이 별로 안 나가는 사람이면요, 200kg, 300kg 그 역도 할 때 그거 들어 올리려면 힘들죠. 아주 무거운 정치적인 부담이 될 거다 이겁니다. 트럼프 대통령하고 그 측근들한테 특별히 특별히 상원에서요. 왜요? 상원에서는요, Democrats can block legislation. 민주당 사람들이 이 입법을 막을 수 있다는 겁니다. 간발의 차이기 때문에 하원도 지금 막상막하이지만, 그러니까 상원, 하원, 하우스, 그다음에 세넷 둘 다 공화당의 우세입니다만은 차이가 이제 아주 간발의 차죠. 근데 특별히 상원에서 이제 차이가 극히 미미합니다. 그렇기 때문에 그리고 이 상원에는 유명한 반 트럼프 여성 상원의원들이 자리를 잡고 있어요. 그렇기 때문에 특별히 상원에서 민주당 사람들이 이 입법, 이 행위를 봉쇄 막아버릴 수 있다는 겁니다. Senate Democrats will make sure, 상원 민주당 의원들이 보장할 거다. make sure, 인슈하고 똑같이 보장할 거다. Any and every measure, 어떠한 조치이든 또는 모든 조치가 that would make it even more difficult for Americans to vote, 미국인들이 투표하는 거, 이게 가짜 목적어죠. 그것을 심지어 더 어렵게 만드는 모든 어떠한 조치라도 will be dead on arrival in the Senate. 상원에 도착하자마자 죽는다는 겁니다. 그것을 보장할 거라는 겁니다. 민주당 사람들이. 그러겠죠. 지금 안 그래도 투표율이 시원치 않은데요. 지금 앞으로 미국인들, 이런 유권자들이 투표하는 것을 어렵게 만드는 그런 모든 조치는 상원에 도착하자마자 죽는다는 겁니다. 라고 세넷 마이너리티 리더 척 셔머, 데모크래트, 뉴욕주의 민주당 상원의원, 지금은 이제 상원에서 민주당의 소수이기 때문에 마이너리티 리더입니다. 상원의 소수당 원내대표 척 슈머가, 이 유태인이 그렇게 말을 했어요. 성명서에서 responding to Trump's threat, 트럼프의 협박에 대해서 대응하면서
트럼프가 뭐라고 협박했냐면 do away with mail-in voting. 우편 투표를 제거해버리겠다. eliminate, get rid of. What are you going to do about our military? 당신은 우리 군대에 대해서 뭘 할 거냐요? In South Dakota, another state with a high vote by mail turnout, South Dakota가 또 하나의 주인데 굉장히 높은 비율의 우편 투표율을 가지고 있는 다른 주인데 GOP chair Jim Ashenbaum also expressed concern. 공화당의 대표 짐이 또한 우려를 표명했습니다. That a ban could unfairly disenfranchise military personnel. 금지가요, 불공평하게 선거권을 박탈할 수 있다는 겁니다. 군인들을요. We can get rid of vote by mail. 우리가 우편 투표를요, get rid of. 폐지할 수 없다는 겁니다. 제거할 수 없어요. 제거할 수 없어요. 왜냐하면 we've got military serving. 우리가요, 지금 봉사하는 군대를 가지고 있기 때문에 we've got military serving for the country. 국가를 위해서, 우리 모두를 위해서 근무하고 있는 군인들을 가지고 있기 때문에요. And if anybody deserves a vote in our elections, 그리고 우리 선거에서 투표할 자격이 있는, 누구라도 투표할 자격이 있다면 it's the people. 그 투표할 자격이 있는 사람은 어떤 사람이냐? That are willing to die for us. 우리들을 위해서 죽을 의향이 있는 사람들, 군대에서요, 군대 자원 입대해가지고 죽을 의향이 있는 사람들, 그 사람들이야말로 선착순으로 선거권이 보장되어야 된다는 거죠. So we can't ban it. 그래서 우리가 우편 투표를요, 금지시킬 수가 없어요. But I think, 그런데 내 생각에 it should be limited to, 그것이 그냥 우편 투표가 제한되어질 수는 있습니다. In the respect that, 다음 같은 측면에서요, is somewhat ripe for fraud. 우편 투표가요, somewhat, 다소라는 말입니다. 약간, 회화체에서 a little bit, 다소, ripe, 무르익었다는 건데, 무르익었어요, for fraud. 부정을 위해서 무르익었다라는 점에서요. In the respect that, 대신에 이제 given 하면 끝나죠. given that, 뭐뭐라는 것을 고려할 때, 그 말입니다. 그 다음에, Ashenbaum said, 이 양반이 또 추가해서 말하면, he believed, 자기는 믿는데, the White House certainly conducted election policy. 백악관이 분명히 election policy, 선거 정책을요, 지시할 수 있다는 겁니다. For federal election, 연방 선거를 위해서. But I would express my concerns to President Trump and ask him. 그러나 나는 표현하고 싶다. 나의 우려를요, 트럼프 대통령한테 우려를 표명하면서 트럼프 대통령한테 요청하고 싶다. What are you gonna do about our military? 당신 도대체 당신 주장대로 우편 투표 다 없애려고 그러면요, 우리 군대에 대해서 지금 당신 뭐 하려고 그러는 거냐 이거죠. 정신 좀 차리고 똑바로 봐라 이거죠. 눈 좀 똑바로 뜨세요. The White House didn't respond to a request to comment. 백악관은 그 대응을 하지 않았습니다. Request to comment, 코멘트 해달라는 요청에 대해서요. To comment, 뭐 그것도 됩니다. request 다음에 to 부정사요. for comment 하면 comment가 명사가 되고 둘 다 괜찮겠죠. Trump expressed support late Saturday on Truth Social. 토요일날 늦은 시간에 Truth Social이라는 이 소셜미디어 플랫폼에 올라와가지고 지지를 표명했는데요. 무엇에 대한 지지냐? For exempting the military from any ban. 어떠한 금지로부터 군을 exempting, 제외시키는 거예요. 에 대해서 지지를 표명했습니다. Voter ID must be part of every single vote. 유권자의 신분증이 표 하나하나의 일부분이 되어야 한다는 거예요. 신분증 제시하도록 법이 바꿔져야 된다는 거예요. 트럼프가 말하는 No exception. 거기에는 예외가 있으면 안 돼요. 신분증은 반드시 있어야 돼요. I'll be doing an executive order. 행정명령을 발부하겠다는 거예요. To that end. 그 목적을 위해서 내가 행정명령을 발동하겠다는 겁니다. 또한 no mail-in voting. 우편 투표도 안 돼. Except for those that are very ill. 매우 아파 있거나 and far away, 그리고 멀리 있는 군인들을 제외하고는요. Except for, 제외하고는 use paper ballots only. 그리고 종이로 만든 투표용지만 이용해라 이거죠. 전자투표용지 안 된다 이거고요. 거기까지입니다.